السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ کبڈی کا میدان شور سے گونج رہا تھا۔ ہجوم اپنے اپنے کھلاڑی کے حق میں نعرے لگا رہا تھا۔ خاقان شاہ اپنے مخصوص دبدبے اور اعتماد کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس کا حریف وہی تھا جسے خاقان نے پچھلی بار شکست دی تھی، لیکن آج وہ کچھ اور ہی ارادے لے کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کھیلنے کا جذبہ نہیں بلکہ ضد اور کمینگی کا غبار تھا۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، دونوں آمنے سامنے آئے۔ خاقان نے روایتی طریقے سے کھیلنے کی کوشش کی، مگر دوسرا کھلاڑی بار بار غیر مناسب چالیں چلنے لگا۔ کبھی کھیلتے کھیلتے دبی آواز میں گالی دے دیتا جسے صرف خاقان ہی سن سکتا تھا، اور اس پر خاقان کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ وہ اسے 2 بار تنبیہ کر چکا تھا، مگر وہ مکاری سے ہنس پڑتا۔ اس کے پاس نوکیلی سی چیز بھی تھی جس کی وجہ سے وہ 2 بار خاقان اس پر قابو پا کر چھوڑ چکا تھا۔ اس نے ریفری کی توجہ دلائی، مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ریفری اندرون خانہ اس سے ملا ہوا ہے۔ تبھی ایک لمحے میں جب ریفری کی نگاہ دوسری طرف تھی، اس نے ہاتھ کے اندر چھپی ہوئی نوکیلی چیز سے خاقان کے سر کے پچھلے حصے پر ضرب لگائی۔ خاقان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر گیا اور اس کے سر سے سرخ دھار بہنے لگی۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ ایک دم شور تھم گیا، ہجوم ساکت ہو گیا۔ کچھ لوگ دوڑے، کچھ نے ریفری کو آواز دی اور باقی تماشائی بنے دیکھتے رہ گئے۔ حویلی میں اس وقت عصر کی نماز کی تیاریاں شروع تھیں۔ باورچی خانے میں چائے کی پتیلی بھی رکھ دی گئی تھی۔ عموماً نماز کے فوراً بعد کھلے صحن میں شام کی چائے پی جاتی، لیکن بی جان خلاف معمول نماز کے بعد قرآن پڑھنے لگی۔ جانے کیوں ان کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ دادا جی اخبار رکھ کر اٹھنے ہی والے تھے کہ اچانک شور مچ گیا۔ خبر آئی کہ خاقان زخمی ہو گیا ہے۔ پوری حویلی میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ خاقان کو بے ہوشی کے عالم میں حویلی لایا گیا۔ شائنہ بس ابھی کالج سے لوٹی تھی، سر سے چادر بھی نہ اتری تھی کہ اس خبر نے اس کی سانسیں روک دی۔ شدید پیاس میں پانی کا بھرا یخ ٹھنڈا گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور وہ ننگے پیر نیچے دوڑی۔ چادر شانے سے پھسل کر گر گئی، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ ایک ساتھ کئی سیڑھیاں عبور کرتی نیچے آئی۔ راہداری پار کرتے سب کے بیچ سے گزر گئی۔ کوئی روکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جب وہ خاقان کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس کا کمرہ پہلے ہی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ خاقان کو بیڈ پر لٹایا جا چکا تھا۔ پیشانی پر پٹی بندھی تھی۔ بی جان، دادا ابا، نوکر، کزنز سب پریشان کھڑے تھے۔ شائنہ سب کے بیچ سے آہستہ آہستہ رستہ بناتے بی جان کے کندھے کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ بس خاموش نظروں سے پاگلوں کی طرح تکنے لگی۔ اس کی براؤن آنکھیں جو خاقان پر نظر پڑتے ہی جھک جاتی تھیں، آج ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ زرد پڑتا چہرہ، پپری جمے خشک ہونٹ، بند آنکھیں، اس کے دل پر نہ جانے کیا کیا قیامتیں ڈھا گئی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر شائنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دل کی دھڑکن اس کے چوڑے سینے کے تلاتم پر بکھرنے لگی۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے اور ان پر ڈھیروں ڈھیر دعائیں پھسلنے لگی۔ خاقان کی امی اس کے سرانے ایسے بیٹھی تھی جیسے ان کی کل پونجی کسی نے ہتھیانے کی کوشش کی ہو۔ بی جان مسلسل روئے جا رہی تھی، اور دادا جی اپنے بڑے بیٹے کی اولاد جسے انہوں نے پالا تھا یوں زخمی حالت میں دیکھ کر ادموئے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر خاقان کو چیک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی خاقان نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر اطمینان کی کیفیت دوڑ گئی۔ خاقان کا ہاتھ غیر ارادی طور پر سر کی طرف گیا اور اس کے منہ سے سسکاری نکلی تو شائنہ کو ایسے لگا جیسے اس کے اپنے بدن میں دور دور تک درد پھیل گیا ہو۔ خاقان کی نظریں سب کو دیکھتے دیکھتے شائنہ سے جا ٹکرائیں اور پھر وہیں رک گئیں۔ شائنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ دل میں ایک میٹھا سا درد جاگا جس کی اذیت اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ اسے ہوش میں دیکھ کر دادا جی نے اس کے سرہانے بیٹھ کر آواز دی، خاقان، میری جان، کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہوں۔ شائنہ کو تکتے تکتے اس نے آہستہ سے کہا تو شائنہ کی پلکیں جھک گئی، بدن پسینے پسینے ہو گیا۔ وہ یکدم بی جان کے پیچھے چھپ گئی تو خاقان نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ 2 دل اس کمرے میں ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔
कमरे में सभी मौजूद थे, मगर खाकान और शाइना के बीच कुछ और ही चल रहा था। एक खामोश राब्ता, एक बेआवाज मुकालमा, जैसे दोनों के दिल आपस में बातें कर रहे हों। बीजान ने खाकान के हाथ पर हाथ रखा। दर्द ज्यादा तो नहीं? तो वो नकाहत से बोला, नहीं, बस थकन है। ये सुनकर शाइना ने एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। चंद लम्हों बाद ही बीजान कमरे से बाहर गई तो वो भी हौले से उनके पीछे हो ली, मगर खाकान के कमरे से बाहर आकर उसके कदमों ने मजीद आगे जाने से इनकार कर दिया तो वो वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं क्यों उसके लिए मचल रही हूँ? क्यों डर गई? क्यों इतना तड़प रही हूँ? क्या कोई और होता तो भी ऐसा ही महसूस होता? वो अब अपने आप से सवाल करने लगी। उसने सर झटका। नहीं, शायद नहीं, खाकान अलग है। क्यों? पता नहीं। वो अपने आप को ढंग से कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। बस इतना जानती थी कि खाकान को तकलीफ में देखकर वो सर से पैर तक बेचैन हो गई थी। दिल चाहता था उस कमरे से सब निकल जाएं और वो खाकान के पैरों पर सर रखकर खूब रोए। अपनी इस कैफियत पर दो आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। शाम तक खाकान का बुखार उतरा। डॉक्टर ने सबको तसल्ली दी कि अब वो खतरे से बाहर है, तो सबको सुकून हुआ। मगर शाइना जले पैर की बिल्ली की तरह उसके कमरे के गिर्द मंडलाए जा रही थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया। अब शाम ढलने लगी तो वो अपने दिल की बेचैनी लिए छत पर आ गई। चांदनी रात थी, हर तरफ सन्नाटा और झींगरों की आवाजें थी। दूर से खाकान के कमरे की रोशनी दिखाई दे रही थी। वो दीवार पर कोहनियां टिकाए उस रोशनी को तकती रही। दिल में वो मंजर बार बार आ रहा था जब खाकान खामोश निगाहों से उसे तके जा रहा था। अगले दिन हवेली में सब नॉर्मल हो गया, मगर शाइना का दिल अब भी सहमा हुआ था। वो अपने कमरे की खिड़की से खाकान को नीचे लॉन में चलते देख रही थी। वो चेहरे से काफी कमजोर लग रहा था, लेकिन उसके कदम जमीन पर मजबूत जमे हुए थे। शाइना जानती थी कि वो एक सच्चा खिलाड़ी है, ज्यादा देर तक बिस्तर पर नहीं लेट सकता। यही वजह थी कि वो जख्मी हालत में भी अपनी विल पावर के सहारे आराम करने की बजाय बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसे दोबारा से अपने कदमों पर खड़ा देखकर इसे दिली तमानियत हुई। इसने फटाफट सर पर दुपट्टा ओढ़ा और अपने कमरे से बाहर निकली। वो किचन में आई तो सामने बीजान खड़ी थी। अचानक खाकान भी किचन में आ गया। इसे देखकर बीजान बलाई लेने लगी। क्या बात है मेरा बच्चा, कुछ चाहिए? बस पानी पीने आया था। उसने गहरी नज़र शाइना पर डाली और जो ही कूलर की तरफ बढ़ा तो शाइना ने झट से पानी का ग्लास भरा और निगाह उठाए बगैर हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। अचानक खाकान के हाथ की उंगलियां शाइना के हाथ के साथ टकराईं तो वो जी जान से कांप गई। खाकान ने पानी का ग्लास एक ही सांस में पी लिया, लेकिन शाइना को लगा कि उसकी मौजूदगी में ज्यादा देर तक उसका यहाँ खड़े होना मुहाल है। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। उसने इल्तिजा आमेज नजरों से खाकान की तरफ देखा। खाकान उसकी कैफियत समझ रहा था। तभी उसके होंठों पर दिलावेज मुस्कुराहट फैल गई और वो किचन से बाहर निकल आया। शाइना ने उसे बाहर जाते देखा तो उसके जिस्म की कपकपाहट जरा कम हुई और उसने सुकून का सांस लिया और फौरन यखनी बनाने लगी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और वो बारिश की शदीद दीवानी थी। वो यखनी छोड़ छाड़ कर जो ही बारिश में भीगने के लिए सहन की तरफ आई थी कि अचानक उसे अपने पीछे खाकान की आवाज़ सुनाई दी। भीग जाओगी। उसने पलटकर खाकान की तरफ देखा मगर कुछ ना बोली। खाकान ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांका, फिर पलट गया। शाइना के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर दिल की ख्वाहिश के बावजूद वो सहन में बरसती बारिश के नीचे नहीं नहाई, और ये पहली बार हुआ था। वो फटाफट दोबारा किचन में घुसी और यखनी तैयार करने लगी। वो जो चीज़ भी उठाती उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ती। उसने सुना था कि बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत होती है, और ये यखनी तो वो बना भी उसी के लिए रही थी जिसका हर काम वो सवाबे दारैन के लिए करती थी, और उसके दिल को एक अजीब सी खुशी होती थी। वो कुकर का वेट लगाने के बाद वहीं किचन की खिड़की से बाहर बारिश को तकने लगी। बेख्याली में उसके हाथों की उंगलियां कलाई में पहनी हुई सब चूड़ियों पर रेंगने लगी। ये चूड़ियां खाकान ने बड़ी मोहब्बत के साथ उसके कॉलेज के बैग में डाली थी। खाकान को चूड़ियां बेहद पसंद थी और वो उनसे उतनी ही एलर्जी रखती थी,
وہ جانتی تھی کہ خاقان اس انتظار میں ہے کہ وہ اپنی کلائی میں سبز چوڑیاں پہنے، لیکن اس نے جان بوجھ کر خاقان کا لایا ہوا تحفہ نہ پہنا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ جتنا اکھاڑے میں بہادر بنتا ہے، حقیقی دنیا میں بھی اتنی ہی بہادری دکھاتا ہوا سب کے سامنے اسے چوڑیاں دیتا، یا پھر سب کے سامنے نہیں بھی دیتا تو کم از کم خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں رکھتا، تو وہ شوق سے یہ چوڑیاں پہن لیتی۔ لیکن اب اسے زخمی دیکھ کر اس کا اپنا دل زخمی ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی خاقان کی مرضی کا ہر وہ کام کرے جس سے اسے خوشی مل جائے، اسی لیے اس نے سب سے پہلے چوڑیاں پہنی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو ہی یخنی تیار ہوئی تو وہ اسے لے کر خاقان کے کمرے میں جائے گی، تو وہ اپنی لائی ہوئی چوڑیاں اس کی کلائی میں پہنے دیکھ کر ضرور خوش ہوگا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ خوبصورت مسکراہٹ ضرور اترے گی جسے وہ دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ یخنی تیار تھی۔ اس نے احتیاط سے یخنی کو ایک نفیس سے باؤل میں ڈالا، 7 چمچ اور ایک باریک سا سفید رومال جو بی جان ہمیشہ اپنے خاص مہمان کے لیے رکھتی تھی، ساتھ میں رکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی خاقان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے پاؤں میں پائل بج اٹھتی۔ پوری حویلی میں پائل صرف وہی پہنتی تھی جس کی آواز خاقان شاہ کے دل میں اترتی چلی جاتی۔ وہ جہاں سے بھی گزرتی تھی وہ اسے اس کی پائل کی آواز سے پہچان لیا کرتا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، وہ اندر داخل ہوئی۔ خاقان آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، ماتھے پر پٹی، بازو پر پٹی اور چہرے پر ہلکی زردی۔ اسے دیکھ کر دل کو ملال ہوا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی، تھال میز پر رکھا اور نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ پھر جیسے خاقان کو اس کے آنے کا الہام ہوا تو اس کی آنکھوں کے پپوٹوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور شائنہ کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ دوائیوں کے زیر اثر تھا۔ اس نے آہستہ سے خاقان کو پکارا مگر اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ اس نے ٹیبل پر یخنی کے باؤل والی ٹرے رکھی، تھوڑی دیر تک محبت پاش نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر جو ہی پلٹنے لگی تو ایک دم خاقان نے اس کی کلائی میں پہنی ہوئی سبز چوڑی پر اپنی انگلی رکھ دی۔ شائنہ کو یوں لگا جیسے دل کی دھڑکن تھم گئی ہو۔ اس نے جھیم کر نظریں چرائیں مگر وہ بند آنکھوں سے اپنی لائی چوڑیوں کو محسوس کرتا رہا۔ شائنہ کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کا بدن ساکت ہو گیا اور پلکیں لرزنے لگی، چہرہ تپتے انگارے کی طرح ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر جذبات کی شدت نے اسے بولنے نہ دیا۔ اتنے میں دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سندل اندر داخل ہوئی۔ شائنہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا، ایک قدم پیچھے ہٹی۔ خاقان تو سو رہا ہے، تم یہاں پر کیا چلا کاٹنے آئی ہو؟ سندل نے چپتے لہجے میں کہا۔ شائنہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ متذبذب بولی۔ سندل نے میز پر پڑی یخنی کی طرف دیکھا اور ہنکارا بھرا۔ تمہیں پتا ہے خاقان یخنی نہیں پیتا، بچپن سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یخنی سے، اب تو طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ مگر یخنی بی جان نے بنانے کا کہا تھا تو میں تبھی ان کے لیے لے کر آئی ہوں۔ بی جان تو پرانے دور کی آتما ہے، انہیں آج کل کے ٹرینڈ کا کیا پتا۔ میں نے جوسز بنانے کا کہہ دیا ہے، ابھی ملازمہ لے کر آتی ہوگی۔ تم یہ دیسی چیزیں اٹھا کر لے جاؤ یہاں سے، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری۔ سندل اس کی مسلسل انسلٹ کرتے بولی۔ تو اسی وقت خاقان نے آنکھیں کھولی اور نیم وا نظروں سے پہلے سندل کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے شائنہ کی طرف۔ شائنہ نے جو ہی یخنی والے باؤل کو اٹھانا چاہا ہی تھا کہ ایک دم خاقان کی مدھم سی آواز گونجی، مجھے یخنی پینی ہے۔ سندل کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ ایک لمحے کو کچھ نہ بول پائی۔ کیا کہا؟ یخنی؟ تمہیں تو کبھی؟ مجھے ابھی یخنی پینی ہے، اس نے جملہ سختی سے دوبارہ دہرایا۔ اس بار اس کے لہجے میں عجیب کرختگی تھی جسے محسوس کر کے سندل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے شائنہ کی طرف دیکھ کر غصے سے اپنے دانت پیسے مگر کچھ بھی کہے بغیر پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ جو بھی صورتحال ہوئی تھی اس نے شائنہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ حیران پریشان کھڑی تھی جب خاقان نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ یخنی تم نے بنائی ہے؟ شائنہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ تم نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گا، وہ نرمی سے بولا تو شائنہ کو اپنے گال تپتے محسوس ہوئے۔ یہ چوڑیاں تم نے بہت دن بعد پہنی؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ ہلکورے لینے لگا تو شائنہ کی نظریں جھک گئیں۔
चेहरे पर गुलाबी रंग बिखर गए। फिर उसने यखनी का बाउल उठाया, चम्मच में यखनी ली और आहिस्ता से उसके होंठों के करीब लेकर आई। वो बिना एक लफ्ज़ कहे खामोशी से उसके साथ हम कलाम थी। वो भी उसके एहतराम में खामोश हो गया। अब वहाँ सिर्फ धड़कनों का शोर था और निगाहों से कलाम जारी था। खाकान ने उसके हाथों यखनी का पूरा प्याला पी लिया तो शाइना ने बर्तन समेटे और एक अलविदाई निगाह उस पर डालकर जो ही बाहर निकलने लगी तो वो बोला, क्या बारिश लगी हुई है? तो उसने आहिस्ता से सर हिलाया। इसके कान में पहना हुआ सुनहरी बाला तेजी से हिलते हुए उसकी गालों को चूमने लगा तो वो बहकने लगा। तुम्हें बारिश पसंद थी और मैंने तुम्हें रोक डाला। तुम्हें बुरा तो लगा होगा। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि तुम बारिश में नहाओ और मैं तुम्हें देख ना पाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं रह पाता। तो वो उसकी बात सुनकर जम सी गई और शर्माते हुए निचला होंठ दांतों में दबाकर उसके कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आंगन में संदल बीजान के पास बैठी थी, आंखों में आंसू लिए, मगर शाइना के लिए उसका लहजा जहर खान था। बीजान ने उसकी सारी बात सुनने के बाद कहा, तुम हर वक्त शाइना से क्यों लचती रहती हो? आपस में कज़न हो तो अच्छे तरीके के साथ रहो। कल शादियां हो जानी है तो अपने अपने घर की हो जाओगी। तुम लोगों का नसीब मुकद्दर कहाँ लेकर जाता है क्या खबर। फिर महीनों क्या सालों एक दूसरे का मुंह नहीं देख सकोगी। मैं तो इसका मुंह देखना ही नहीं चाहती, वो दिल ही दिल में से कोसते हुए बोली। मगर उसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखकर बीजान ने गहरी सांस ली और खामोशी से तस्बीह पर अल्लाह का कलाम पढ़ने लगी। जो ही उसकी नज़र शाइना पर पड़ी, उसके तन बदन में एक बार फिर से आग लग गई। उसने दूसरी निगाह खाकान के अध खुले दरवाजे की तरफ देखा और फिर पैर पटकते वहां से चल दी। कुछ दिनों बाद एक दिन हवेली में इत्तला पहुंची कि बहराम शाह आ रहे हैं अपने बेटे अजलान शाह के साथ। ये वो नाम था जिसे सुनकर खाकान शाह के चेहरे पर हमेशा गंभीर संजीदगी तारी हो जाती। बरसों बाद ये दोनों पहली बार हवेली कदम रखने वाले थे। वो हवेली जहां खाकान पैदा हुआ, पला बढ़ा, लेकिन कभी अपने बाप बहराम शाह की उंगली ना थाम सका, ना ही शफकत पा सका। वो खुद को एक बदकिस्मत बच्चा तस्वुर करता था जिसने पैदा होते ही अपने बाप को खो दिया। हालांकि उसके वालिद ने बड़े ही अरमानों के साथ और सबकी मुखालफत लेकर इसकी माँ से पसंद की शादी की थी, मगर ये मोहब्बत ज़्यादा देर तक ना निभ पाई। बहुत जल्द इसकी माँ सुरैया खातून उनके दिल से उतर गई। खाकान की पैदाइश के फ़ौरन बाद बहराम शाह इंग्लैंड चले गए। इब्तिदा में फ़ोन कॉल्स, खुतूत और कुछ रकम आती रही, लेकिन वक्त के साथ वो सब ख़त्म होता गया। सुरैया खातून ने उम्मीदें बांध रखी थी, लेकिन एक दिन वो भी दम तोड़ गई जब खबर आई कि बहराम शाह ने इंग्लैंड में एक गोरी खातून से शादी कर ली है। वो औरत एक बहुत बड़े बिजनेस वूमेन थी और अब वो उसके घर में उसके साथ रहते हैं और उससे होने वाला बेटा अजलान शाह पाल रहे हैं। ये खबर नहीं थी, बल्कि क़यामत थी जो सुरैया खातून के सर पर टूटी। वो शादीशुदा होकर भी एक बेवा की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। दिन में सबके सामने मुस्कुराती, काम करती, लेकिन तवील रातों में उनकी सिसकियाँ खाकान सुनता। वो कम तालीम याफ्ता थी, किसी काम का हुनर नहीं रखती थी। अपने नौमौलूद बच्चे की दवाई, दूध, कपड़े, हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए उनके पास कोई टका नहीं था। वो खामोशी से अंदर ही अंदर टूट रही थी। ये वो वक्त था जब दादाजी और बीजान ने उन्हें सहारा दिया, सुरैया खातून को इज्जत दी, उन्हें अपने बड़े बेटे की ना सिर्फ बीवी तस्लीम किया, बल्कि हवेली की बड़ी बहू का दर्जा भी दिया और उनकी और खाकान की मुकम्मल कफालत अपने ज़िम्मे ले ली। खाकान शाह इसी हवेली में पला बढ़ा। दादाजी और बीजान ने उसे बेपनाह प्यार दिया, मगर दिल में वो खाली जगह कभी पुर ना हो सकी जो एक बाप की कमी से बनी थी। खाकान हमेशा माँ के दुख पर कुढ़ता रहा कि कैसे जवानी में शौहर के होते हुए तन्हा जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। वो इतनी बावफा थी कि मरते दम तक उनके नाम के साथ जुड़े रहना चाहती थी, लेकिन उनकी आंखों की नमी और होंठों पर खामोश फरियाद इसे जीने नहीं देती थी। वो जानता था कि उसके बाप ने सिर्फ उसका हक नहीं मारा, बल्कि उसकी माँ के जज्बात, उसकी इज्जत और उसके ख्वाबों का भी खून किया है। अब वही बहराम शाह बरसों बाद इस हवेली की चौखट पर आने वाले थे और खाकान शाह के दिल में एक तूफान था, ढेर सारी नफरतों का। वो जब अपने बेटे के साथ हवेली पहुंचे तो खाकान शाह ने एक बात नोट की
کہ بہرام شاہ کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں تھی، جبکہ اس کی ماں کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، لیکن وہ دل میں سارے شکوے دبائے اذلان شاہ سے اچھے طریقے سے ساتھ ملی۔ حویلی میں ان دونوں کا پرجوش استقبال ہوا۔ دادا ابا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، بی جان نے دعائیں دی، لیکن وہ سلام دعا کر کے دور ہی رہا۔ حویلی کی ساری کزنز اذلان شاہ سے کافی متاثر ہوئیں اور اس کے ارد گرد جھمگٹا بنا کر بیٹھ گئیں، مگر شائنہ، وہ اس ہجوم سے الگ خاموشی سے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس حویلی میں کوئی تو اس کا دکھ سمجھتا ہے۔ شائنہ کی یہ ادا نوٹ کر کے خاقان شاہ کے ہونٹوں پر زخمی سا تبسم اترا۔ اذلان شاہ نے اتنی لڑکیوں کے ہجوم میں ایک معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو خاموشی سے اس کے پاس سے گزر جاتی۔ وہ انگلینڈ میں رہنے کی وجہ سے کافی کھلی ذہنیت کا مالک تھا، لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی تمیز نہیں رکھتا تھا، سب کے ساتھ فری ہو کر بات کرتا، گھنٹوں گپے لگاتا، اونچی آواز میں کہکہے لگاتا، لڑکیوں کو بھی یار کہہ کر بلاتا، اور اس طرح سے مخاطب کرنے پر اسے نہ تو کوئی شرمندگی محسوس ہوتی اور نہ ہی کوئی جھجک۔ یہاں کی لڑکیاں بھی اس سے کافی متاثر تھیں، لیکن وہ شائنہ سے متاثر ہو گیا جو کافی لیا دیا انداز رکھتی تھی۔ اسے شروع میں تو شائنہ کے اس انداز پر الجھن محسوس ہوئی۔ اسے صاف صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کتراتی ہے، بات زیادہ دیر نہیں کرتی اور مختصر جواب دے کر چلی جاتی ہے، جو اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح اس سے گھل مل کر بات کرے۔ جانے کیوں وہ اسے پہلے ہی نگاہ میں بہت اچھی لگی، لیکن شائنہ پہلے ہی دن سے اپنے اور اذلان کے درمیان ایک فاصلہ متعین کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انگلینڈ میں پلنے والے اکثر لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر حویلی کی روایت الگ تھی۔ یہاں مرد اور عورت کے بیچ ایک فاصلہ، ایک حد ہوا کرتی تھی۔ وہ سب حدیں اذلان کے مزاج میں نہیں تھی۔ چند دن بعد وہ کوشش کرنے لگا کہ شائنہ سے بات کرے۔ وہ کچن میں ہوتی تو وہ پانی لینے آ جاتا، وہ صحن میں بیٹھی ہو تو بالکل پاس بیٹھ جاتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اذلان شاہ اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، کیوں اپنی دلچسپی ظاہر کرنے لگا ہے۔ وہ مسلسل اب اس کے کاموں میں دخل دینے کی کوشش کرتا، اس کی پڑھائی کے بارے میں سوال کرتا، اور کبھی تو گفتگو اتنی لامعنی ہوتی کہ وہ چڑھ ہی جاتی۔ ایک رات وہ سونے کے لیے لیٹنے ہی والی تھی اور دوپٹہ بھی اتار رکھا تھا، کیونکہ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ اپنے کمرے میں خود کو آزاد محسوس کرتی تھی۔ تبھی دروازہ ایک دم سے کھلا اور اذلان اندر داخل ہو گیا بغیر دستک دیے۔ شائنہ بوکھلا گئی۔ اس نے چونکہ دوپٹہ بھی نہیں لے رکھا تھا تو وہ مزید اپسیٹ ہو گئی تھی، جبکہ اذلان شاہ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، بلکہ اس کی نظر تو اس کے خوبصورت سراپے سے ہٹ نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے شائنہ مزید پزل ہو گئی۔ اس نے کرسی پر رکھا دوپٹہ تیزی سے اٹھایا اور فوراً سینے پر پھیلا لیا اور انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اذلان نے اس کی گھورنے کو اگنور کرتے ارد گرد دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، او واو، نائس روم، اور یہ کہہ کر اس کے بیڈ پر اچھل کر لیٹ گیا تو شائنہ مزید تپ گئی۔ میرے خیال میں باہر رہنے والوں کو اتنی تہذیب تو ہونی چاہیے کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے دستک دینی چاہیے۔ او ریئلی؟ وہ اپنا ایک ہاتھ کنپٹی کے نیچے رکھ کر کروٹ موڑ کر اس کی طرف دیکھ کر بولا تو اس کے لہجے میں تمسخر ہی تمسخر تھا۔ شائنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، یہ حویلی ہے، یہاں بنا اجازت لڑکے لڑکیوں کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ اذلان نے ایک کہا لگایا، او سوری، میں بھول گیا، تم لوگ ابھی بھی 1990 کی پرانی روایات پر چلتے ہو۔ شائنہ کی نظریں سخت ہو گئی۔ بات روایات کی نہیں، انسانیت کی ہے۔ اذلان نے چپ چاپ شیلف سے کتاب اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگا۔ تم بہت سیریس ہو، ہنسنے ہنسانے کا من ہی نہیں کرتا تمہارا؟ شائنہ نے آہستہ سے کہا، مجھے ہر ایرے غیرے کے ساتھ ہنسی مذاق کا سین سمجھ نہیں آتا۔ اس کی دو ٹوک بات اذلان کو لڑ گئی۔ تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے؟ نہیں، مجھے تمہارے عجیب سے رویے سے مسئلہ ہے۔ اس نے شائنہ کی طرف دیکھا، تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، تمہاری میری ناراضگی بنتی ہی نہیں۔ اذلان نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ ہاں؟ اذلان کے چہرے پر پہلی بار خفگی آئی تھی۔ شائنہ اس کی بات سنی انسنی کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی تو وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور عجیب سے لہجے میں بولا، مجھے غرور توڑنا آتا ہے۔
काउंट डाउन शुरू हो गया है तुम्हारा। ये कहकर वो कमरे के दरवाजे को जोर से बंद करके बाहर निकल गया तो शाइना एकदम से परेशान हो गई। वो हैरान थी कि किस किस्म का लड़का है कि जिसे अपनी बेइज्जती का भी एहसास नहीं हो रहा। वो रोज बरोज उसकी मदाखलत पर कुड़ने लगी थी क्योंकि वो बार बार ऐसा करता। क्यों नहीं समझता कि हर किसी के दिल में जगह नहीं बनती। उसे एहसास था कि अजलान इसे पसंद करने लगा है और वो नज़रअंदाज कर भी रही थी, मगर वो समझता ही नहीं था। अजलान शाह को शायद कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी। जो चाहा पा लिया, जिस चीज़ पर उंगली रखी वो चीज़ उसके कदमों में ढेर हो गई। मगर जब वो हवेली आया और शाइना को देखा तो पहली बार उसे किसी की खामोशी में कशिश महसूस हुई। वो लड़की जो हर बार उसकी मौजूदगी की नफ़ी कर देती, उसे इग्नोर करती, उसके लिए चैलेंज बन गई। उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से इस लड़की को पटा ले। बाहर की नेशनैलिटी की वजह से वो खुद को हक बनाने भी समझता था कि हर लड़की उससे मुतासिर हो, मगर शाइना उसे हैरान कर रही थी। शाइना ने तो कसम खा रखी थी कि वो इसकी किसी भी बात से मुतासिर नहीं होगी। खुदा जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि वो उसकी अना को बहुत बुरी तरह से मजरूह कर गई थी और अब ये उसकी अना का तकाजा था कि वो इस मगरूर लड़की को ऐसी सज़ा देना चाहता था कि जिसके तसव्वुर से ही उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। उसे इसके अलावा और कोई हल नज़र नहीं आया कि वो उससे निकाह कर ले। हालांकि वो ऐसी छोटी मोटी टाइप की लड़कियों को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के हक में नहीं था। उसे अपनी तरह फुल पार्टी शार्टी वाली लड़कियां पसंद थी। इससे पहले कि वो वापसी का इरादा करते, उसने अपने बाप से इस हवाले से बात कर डाली तो वो हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगे। मैं तुम्हारी बात अभी भी नहीं समझ पाया कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। मैंने कौन सी मुश्किल बात कह दी डैडी जो आपको समझ नहीं आ रही। सिंपल बात कर रहा हूँ कि शाइना मुझे पसंद है, मुझे उससे मंगनी करनी है। मंगनी करनी है, लाइफ पार्टनर नहीं बनाना। एक ही बात है, वो झुंझुलाया। बहराम शाह ने चंद लम्हे उसे गौर से देखा। ये एक बात नहीं है अजलान, मंगनी करने का मतलब ये होता है कि हम उस रिश्ते को कायम करना चाहते हैं और फिर शादी करना चाहते हैं। जबकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, इस किस्म की लड़कियाँ तुम्हारा टेस्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन खैर, तुम्हें जो पसंद है वही होगा। मैं कल ही इस बारे में बात करूँगा। और अगले ही दिन बहराम शाह ने अपने छोटे भाई से इस मौजू पर बात की तो वो तो शाइना का रिश्ता हथेली पर रखकर देने के लिए तैयार बैठे थे। फौरन ही उनकी बात सुनकर बोले, भाई साहब, ये आपकी अपनी बेटी है, आपने इसके बारे में जो भी फैसला किया है हमें कबूल है। बहराम शाह अपने भाई की बात सुनकर मुतमईन हो गए, लेकिन जब बीजान और दादाजी को खबर मिली तो वो शदीद नाराज़ हुए। तो शाइना के वालिद और अम्मी ने उनकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर कहा कि हमारी इकलौती बेटी है, अगर इसे इंग्लैंड पलट लड़के का रिश्ता मिल रहा है और वो भी अपने ख़ानदान से, तो सोने पर सुहागा है। हम क्यों ना अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल को देखें। वैसे भी पूरे ख़ानदान में और इस हवेली में कौन सा ऐसा लड़का है जो अपने पैरों पर खड़ा है और हम खुशी खुशी उसे अपनी बेटी पकड़ा दें। हर माँ बाप की तरह हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हमारी बेटी राज करे। तो क्या हमने गलत ख्वाहिश की है। अपनी बहू की बातें सुनकर दादाजी और बीजान ने चुप का रोज़ा रख लिया और बिलाखिर उन्होंने भी अपनी रजामंदी दे दी। सब कुछ बाला ही बाला तय हो गया और शाइना को उस दिन पता चला जब उसकी मंगनी होना तय थी। वो एकदम भड़क गई, अपनी माँ से लड़ी, बाप से खफा हुई, दादाजी और बीजान के सामने रो पड़ी, मगर किसी ने भी उसकी एक ना चलने दी। तो वो अंदर ही अंदर बिखरने लगी। उसे सबसे ज़्यादा उस वक्त गुस्सा खाकान शाह पर था, जो सब कुछ सुनकर भी उसके सामने ऐसे चल फिर रहा था जैसे ये कोई बात ही नहीं, जबकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके और खाकान शाह के दरमियान मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता मौजूद है। लेकिन खाकान शाह क्यों नहीं बोल रहा। उसे इस बात पर शदीद चिढ़ आ गई। वो तो कभी भी इस मामले में नहीं बोला। उसे हवेली में कई मामलात याद आए जहाँ पर खाकान शाह उसकी साइड ले सकता था, लेकिन वो खामोश रहा। जो शख्स इतने अहम मौके पर उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो अपनी ज़िंदगी में उसके लिए भला क्या स्टैंड लेगा। इससे अच्छा वो अजलान शाह है जो लड़ झगड़ कर बिलाखिर सबको मना बैठा। वो अपने दिल में पेचो ताप खाते सोचने लगी तो न जाने कहाँ से
इतने ढेर सारे आंसू उसकी आंखों में जमा हुए और गालों पर बहने लगे। उसे पता ही नहीं चला कि वो तो रो रही थी, और वो भी खाकान की जुदाई में, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज जब सब फैसला कर रहे थे तो वो खामोश था। वो जानती थी खाकान को सब पता चला होगा, मगर वो कुछ नहीं बोला, ना दादाजी के सामने, ना बीजान के आगे, ना उनके सामने। क्यों? क्या खामोश नजरों की मोहब्बत सिर्फ एक फरेब थी? उसे चुप लग गई, एक ऐसी चुप जो अंदर ही अंदर सब कुछ जला रही थी। शाम को जब वो खाने की मेज पर आई, सबके चेहरे खुश थे। अजलान ने उसे बहुत गहरी नज़र से देखा, फिर खाने में मगन हो गया, जबकि खाकान इतनी रग़बत से खा रहा था जैसे उसे इसके आने और उनके दरमियान बैठने की कोई परवाह ही ना हो। शाइना ने एक पल को खाकान की तरफ देखा, फिर अपनी बेबसी पर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने ये सारे के सारे आंसू अपने अंदर पी लिए और सर झुका लिया। फिर दिल में ये सोच लिया कि अब वो मज़ीद खाकान के लिए अपने आप से नहीं लड़ सकती। जब वो उसका नसीब ही नहीं तो फिर लड़ने का फ़ायदा? उसे किसी ने नहीं बताया तो वो खुद मैदान से हट चुका था। खाकान की तरफ आखिरी दफ़ा देखते हुए उसका दिल इतना बुरा हुआ कि वो बग़ैर खाए वापस अपने कमरे में चली गई। तभी उसी लम्हे खाकान शाह ने अपना सर उठाया और उसे दूर तक जाता हुआ देखता चला गया। अजलान शाह का मिजाज आज़ाद था। वो हल्ला गुल्ला पसंद करता। हकीकत में वो एक पार्टी बॉय था जिसकी रातें क्लब में गुजरती थीं और दिन सोकर गुजरता था। शाइना उसकी जिद बन गई थी, जिसका गरूर तोड़ने के लिए उसने सबको तिगनी का नाच नचा डाला और बिलाखिर इस लड़की को अपनी मंगेतर बना डाला, जो उसके साये से भी दूर भागती थी। ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसे वो पल पल सेलिब्रेट कर रहा था, मगर वक्त के साथ साथ उसे ये लड़की बोर करने लगी थी। वो उसके साथ पार्टी में जाने पर खुश नहीं होती थी, ना ही वेस्टर्न कपड़े पहनने पर। जबकि उसके मुकाबले में संदल उसे बेहतरीन कंपनी देती तो वो आहिस्ता आहिस्ता संदल से मुतासिर होने लगा। संदल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह ये अमीर कबीर लड़का उसके हाथ तले आ जाए, क्योंकि खाकान के मुकाबले में अजलान का स्टेटस काफ़ी हाई था। और ये बात जो ही संदल को समझ आई, वो अजलान के आगे पीछे घूमने लगी। मगर यहाँ पर भी पहले से ही शाइना मौजूद थी, और यही वजह थी कि शाइना को अजलान के सामने डिग्रेड करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देती। अजलान के दिल में शाइना की पसंदीदगी को कम करने की एक बड़ी वजह संदल भी थी, और बाकी की रही सही कसर शाइना ने खुद पूरी कर दी। अलबत्ता अजलान ने मंगनी के बाद शाइना को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने की कई बार कोशिश की। कभी लंबी ड्राइव पर ले जाता, कभी किसी पार्टी में, कभी शहर के पोश इलाकों में होने वाली तकरीबात में घुमाता। वो चाहता था कि शाइना उसके साथ सोसाइटी में मूव करे, मगर वो उसे कदम कदम पर मायूस कर रही थी। लॉन्ग ड्राइव पर वो कार की खिड़की से बाहर देखती रहती और गुमसुम रहती। पहले तो किसी पार्टी में जाती ही नहीं, और अगर जाती भी तो कोने खुदरे में बैठ जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो शाइना से बेजार होने लगा। उसकी सड़ी हुई शक्ल से ऊब गया था। बिलाखिर एक दिन जब सब्र की हद पार हुई तो अजलान ने अपने वालिद से दो टोक बात की। डैडी, ये रिश्ता अब मैं नहीं चला सकता, ये लड़की मेरे मयार की नहीं है। बहराम शाह ने गुस्से से बेटे की तरफ देखा। ये रिश्ता मैंने तुम्हारी जिद पर किया था। मैं तो तभी समझ गया था कि वो तुम्हारे मिजाज की नहीं, लेकिन तुमने जिद की कि उसी से शादी करूंगा। अब जब सबके सामने बात हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है, तो तुम अब पीछे हटना चाहते हो। डैडी, मैं ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं निभा सकता। वो लड़की हर जगह मुंह बनाकर बैठती है, कभी हंसती नहीं, कभी खिलती नहीं। मेरा दम घुटता है उसके साथ। बहराम शाह का पारा आसमान को छूने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे अपने भाई के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? वही भाई जिन्होंने तुम्हें कबूल किया, तुम अब उनकी बेटी से ताल्लुक तोड़ने पर तुले हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अजलान की बात सुनकर गुस्से में आ गए और कमरे से बाहर चले गए। दूसरी तरफ शाइना ने सारी सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। वो जान चुकी थी कि अजलान अब बेजार हो चुका है और रिश्ता फ़कत एक रस्मी बोझ बन गया है, लेकिन वो खाकान शाह की वजह से ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी। जब भी उसका सामना खाकान से होता तो वो अजलान के साथ खूब कह कहे लगाती, हंसती, जैसे उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा हो। अजलान ने भी ये बात नोटिस की
کہ خاقان کے سامنے آتے ہی شائنہ کا رویہ ایک دم سے انتہائی خوشگوار ہو جاتا ہے، اور یہ بات سندل نے دماغ میں ڈالی تھی، اور جب سے اس نے اس بات کا مشاہدہ کیا تو اسے یہ بات سچ لگنے لگی۔ خاص کر خاقان شاہ پلٹ کر جب اس کی طرف دیکھتا تو شائنہ فوراً نظریں چراتی یا ازلان کی طرف مڑ جاتی تو اسے شدید حیرت ہوتی۔ دوسری طرف شائنہ کو ازلان کے ساتھ دیکھ کر خاقان کے دل میں جیسے آگ لگ جاتی۔ خاقان ہر بار کوشش کرتا کہ اپنے دل کو سمجھائے کہ اب وہ کسی اور کی ہے، لیکن جب بھی شائنہ ازلان کے ساتھ نظر آتی اس کا دل اندر ہی اندر مرنے لگتا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا اور شائنہ سے نفرت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا شائنہ اب بدل چکی ہے، وہ لڑکی جو کبھی ایک نظر خاقان کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لیتی تھی، آج کسی اور کے ساتھ ہنستی ہے، کھل کر کہے لگاتی ہے، خاقان کو دیکھ کر ازلان کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اور اس بات پر خاقان کے اندر غصہ بڑھنے لگا۔ اسے لگتا جیسے وہ کہے نہیں طنز کر رہی ہو، اس کی محبت پر کہے لگا رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب سے شائنہ کی منگنی ہوئی تھی خاقان شاہ کئی راتیں گھر سے باہر گزارنے لگا۔ ایک رات وہ حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہ آج ایک دوست کی مہندی سے لوٹا تھا، تھکا ہورا ہوا، دل پر بوجھ لیے، شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھا، کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا پایا۔ دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو منظر ساکت کر دینے والا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ ایک معصوم سی لڑکی کو پہچان گیا۔ شائنہ۔ وہ چپکے سے اندر دبے قدموں داخل ہوا اور عین اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اسے یہ دیکھ کر شدید جھٹکا لگا کہ شائنہ اس کی رائٹنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں خاقان شاہ کی ایک تصویر تھی جس پر اس نے دھیرے سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بے آواز رو رہی تھی۔ خاقان شاہ کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے وہ بہت سارے لمحے گزر گئے جن میں وہ ازلان کے ساتھ اونچے کہے لگا رہی ہوتی تھی۔ اگر وہ سب سچ تھا تو یہ کیا تھا؟ وہ ایک دم سے بے پھر گیا۔ اس کا دل چاہا اس تتلی کو پکڑ کر اپنے سینے میں چھپا لے۔ وہ جو ہی اس کے قریب ہونے لگا تبھی شائنہ کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے علاوہ بھی اس کمرے میں موجود ہے، تو وہ ایک دم پیچھے کی طرف پلٹی۔ اپنے سامنے کھڑے خاقان شاہ کو دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ اس نے فوراً وہ تصویر والا ہاتھ اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن اس کے پیچھے دیوار تھی اور فرار کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ پوری جان سے لرز کر یہ سوچنے لگی کہ اگر خاقان کو پتہ چل گیا کہ وہ اس کی تصویر کو لیے کھڑی ہے تو نہ جانے کتنی شرمندگی ہوگی۔ جبکہ خاقان اس کی دلی کیفیت کو سمجھ چکا تھا۔ وہ ایک دم اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ کیا چھپا رہی ہو شائنہ؟ دکھاؤ مجھے۔ شائنہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ چند لمحوں تک کچھ نہ بول پائی، پھر جیسے بھاگنے لگی، لیکن خاقان نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں تصویر تھی۔ خاقان نے وہ تصویر کھینچ لی اور شائنہ کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شائنہ نے نظریں جھکا لی۔ پلیز مجھے جانے دے۔ کیوں؟ خاقان کا لہجہ اب دھیمے سے سخت ہو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ شائنہ مچھلی کی طرح تڑپ گئی۔ ابھی آپ ہوش میں نہیں ہیں، میں بس آپ کے کپڑے رکھنے آئی تھی، شائنہ نے لرزتی آواز میں کہا اور خاقان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ مگر خاقان شاہ اب وہ خاقان نہیں رہا تھا جو ہمیشہ خاموشی سے سب کچھ سہتا آیا تھا۔ آج اس کے جذبات بھی بکھر چکے تھے جنہیں وہ برسوں دباتا آیا تھا۔ تم مجھے کھو کر رو رہی ہو نا؟ شائنہ نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کیا مگر ناکام رہی۔ اس کا ہاتھ اب بھی خاقان کے ہاتھ میں تھا۔ لائٹ ایک دم چلی گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ خاقان شاہ کی منمانیاں بڑھ جاتی، شائنہ نے موقع غنیمت جانا، خود کو چھڑایا اور تیزی سے صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ مگر خاقان نے اس کی سانسوں کی آواز سن لی تھی۔ روشنی جیسے ہی آئی اس نے فوراً اسے آئینے میں دیکھا اور شائنہ کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو کئی چوڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ اس نے شائنہ کو دیوار سے لگا کر اس کے دونوں ہاتھ دیوار سے پن کر دیے، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، محبت خاقان سے، شادی پیسے والے سے؟ واہ شائنہ، کمال کر دیا۔ شائنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अजलान और संदल अंदर आ चुके थे। कमरे में जैसे जलजला आ गया। अजलान की आंखों में शोले भड़क उठे। संदल के चेहरे पर एक कमीनी सी खुशी झलकने लगी। ये सब क्या है? अजलान धाड़ा। खाकान पीछे हट गया और शाइना घबरा गई। संदल तंजिया बोली, तो तुम्हारी सारी मासूमियत का राज अब खुला है। क्या अदाकारी करती हो शाइना? अजलान ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। मैं तुमसे शादी के ख्वाब देख रहा था और तुम मेरे बजाय किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। खाकान ने गुस्से से अजलान की तरफ देखा। बस एक लफ्ज और मत कहना। वो बिफर कर बोला तो एकदम संदल बोली, भाई वो इसका मंगेतर है, क्यों ना बोले। इससे पहले कि खाकान शाह उसे सख्त तरीन जवाब देता, अजलान उन दोनों को घूरते हुए बाहर निकल गया। संदल अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी, लिहाजा वो भी उन दोनों पर एक कहर आलूद निगाह डालकर अजलान शाह के पीछे लपकी। उनके जाते ही शाइना जैसे अपने हवासों में आई। उसने एक शिकवा भरी निगाह खाकान पर डाली और तेजी से कमरे से बाहर भागी, जबकि खाकान को ऐसे लगा जैसे वो नदामत के गड्ढे में गड़ चुका हो। अजलान शाह तो वैसे भी इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए मौके के इंतज़ार में था, और ये मौका उसे संदल की वजह से मिल गया, क्योंकि उसने बर वक्त आगाह किया। लिहाजा अपने रिश्ते को ख़त्म करने के लिए उसके पास एक ठोस जवाब था। अब उस पर बात भी ना आती और वो आसानी से इस रिश्ते से भी निकल आता। लिहाजा उसने फ़ौरन ही बग़ैर कुछ कहे ये रिश्ता तोड़ दिया और इंग्लैंड वापस चला गया। शाइना के वालिदैन ने जब ये सुना तो उनके ऊपर तो जैसे क़यामत गुजर गई। वो इस रिश्ते को बचाने की बार बार वजाहतें देने लगे। बहराम शाह से रिश्ता दोबारा जोड़ने की इल्तिजा करने लगे, मगर बहराम शाह का चेहरा साफ कहता था कि अब ये दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब इस हवेली में रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वापसी से पहले वो संदल को अलग ले जाकर बोले, अजलान अब कभी पलट कर नहीं आएगा। बेहतर है तुम उसका इंतज़ार ना करो और जहाँ अच्छा रिश्ता मिले वहीं शादी कर लो। संदल को जैसे किसी ने ज़मीन पर दे मारा हो। वो लड़की जो अजलान के हर वादे को सच मान बैठी थी, आज ना इधर की रही ना उधर की। उसने बीजान के सामने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। बीजान ने उसे अफसोस भरी नज़रों से देखा और फिर आहिस्ता से कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी कभी खुश नहीं रहता। संदल चुप हो गई। उसे कदम कदम पर शाइना के साथ की गई अपनी ज़्यादतियाँ याद आने लगी। कुछ देर बाद वो शाइना से माफ़ी मांगने के इरादे से उसके कमरे में गई। दरवाज़ा खुला था। अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा शाइना बेसुध अपने बेड पर पड़ी हुई है। संदल की आंखें फट गईं। उसे लगा शाइना ने कुछ कर लिया है। वो चीखने लगी, शाइना, शाइना आंखें खोलो, किसी को बुलाओ। चीख सुनकर खाकान शाह कमरे में दौड़ आया। शाइना को देखकर उसकी आंखें भीग गईं और दिल धक से रह गया। वो उसे बाजू में उठाकर फौरन गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने फौरन तिब्बी इमदाद दी। शुक्र था जहर ज़्यादा नहीं फैल पाया था और शाइना की जान बच गई थी। खाकान उसके बेड पर उसके पास नदामत से सर झुकाए बैठा था। जो ही शाइना को होश में आता देखा, वो फौरन उसके सिरहाने आ खड़ा हुआ और रुंधे हुए लहजे में बोला, तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर लूँगा। ये रिश्ता मेरी वजह से टूटा है, मैं ही इसे ठीक करूँगा। अगर तुम अजलान को पसंद करती हो तो मैं उसे वापस ले आऊँगा। मैं उसे बताऊँगा कि ये सब मेरी गलती है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शाइना ने आंखें खोली और कमज़ोर आवाज़ में बोली, आप उसे क्यों मनाएंगे? आप मेरे लिए खुद क्यों नहीं मान जाते? खाकान नज़रें झुकाकर बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अजलान की तरह अमीर नहीं हूँ, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा शाइना। तो वो कड़क लहजे में बोली, खुशी का ताल्लुक पैसे से कब जुड़ा है? आप अगर मुझे झुग्गी में भी रखेंगे तो मैं आपकी संगत में खुश रह लूँगी, लेकिन आपके बगैर अगर मुझे महल भी मिल जाए तो शायद मैं घुट घुट कर मर जाऊँ। लेकिन आपको क्या परवाह मेरी? आपने कभी इजहार ही नहीं किया। आप कभी इजहार तो करते। खाकान की आंखों में नमी लिए वो उसे देखने लगा। मुझसे शादी करोगी? शाइना को लगा जैसे उसके कान बजे हों। उसने हैरत भरी नज़रों से खाकान शाह की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया